तेलंगाना का बीजेपी का MLA टी राजा सिंह उन्हें अगेन वही नूपुर शर्मा के लाइन पर चलते हैं पैगंबर मुहम्मद साहब के खिलाफ बड़ी घटिया टिप्पणी की। तेलंगाना दे विच ओपोजिशन की हुकूमत है, उन्होंने फौरन एक्ट किया, प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस वालों। टैक्नीकल पार्ट नूं आधार बना के उन्होंने उसकी जिहड़ी है उन्होंने जमानत की, उन्होंने मतलब फ्री करता। अदालत ने यह कह के कि जी ये जिहड़ा टी राजा सिंह की गिरफ्तारी है उस दे वेले जिहड़ा लीगल नॉर्म है वो फॉलो नहीं किया गया है। ये 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट की लाइन है और इस दे विच पहला नोटिस देना जरूरी सी उन्होंने, इस तो पहला कि गिरफ्तार किया जाता है। दर्शकों ब्रेक तो बाद सਭ ਦਾ भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ तेलंगाना ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ MLA ਟੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मैं देख रहा सी कि यूट्यूब ते लाइव चैट दे विच साडे व्यूअर भैन जी सीन ID तो जिहड़े लिखते ने उन्होंने 2-3 सवाल पूछे ने और उहदे च एक उन्होंने कहा कि भी औरतां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां विच वोट देण दा हक क्यों नहीं है। अच्छा मैं दस दियां कि भी भैन जी मिसइनफॉर्म्ड ने। रादर असी हमेशा फखर नाल कहते हैं कि अमरीका दे विच वोटिंग राइट भी 1920s दे विच औरतां नूं मिलिया और 1925 दे विच गुरुद्वारा एक्ट जदों सिख पास करवाते हैं उस खिते च तां वोटिंग राइट इंडिया और पाकिस्तान वाले पासे 1947 तो बाद मिलिया जिहड़ा आम एक एडल्ट फ्रेंचाइज दे थल्ले। लेकिन 1925 दे गुरुद्वारा एक्ट तो दे विच ही सिख बीबियां जिहड़ियां ने वो वोट का हकदार बनी है और पिछले लगभग 100 साल तो जो भी श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां तो जरूर हुकूमत क्योंकि ऑर्डर करती है अड अड सूबे की सहमति चाहिए होंगी है, वो कदे 10 साल ला देंदे ने, हालांकि एक्ट के थले हर 4 साल बाद चोणां होणियां चाहिए ने। अच्छा। तो उन्हां दे विच औरतां दी वोट हुंदी है, बराबर दे हकदार ने और ये 1925 दे जदों कि बाकी उस हिस्से दे विच अजे हर एडल्ट नूं भी ने अंग्रेज़ों के वेले भी जमीन कितनी है कोई सैलैक्टिव जिहड़े है वोटिंग दी गल सी। सो ये तुहाडी जानकारी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने जिहड़ा है कि बई गुरु नानक साहब की आइडियोलॉजी तां जिहड़ी है वो उन्हां दा किता भी दूसरा और वो सिख किरपान क्यों रखते हैं। मैं समझदा भी जे ये बीबी जी लगातारता नाल जुड़े रहणगे और कई बार असीं इस मीरी पीरी दे कानसैप्ट नूं एक्सप्लेन कीता कि जिहड़ी तलवार जिहड़ी है वो 6वें पातशाह ने जिन्हां नूं असीं मीरी पीरी दे मालक कहंदे हैं चुक्की, उस दियां आइडियोलॉजिकल रूट्स गुरु नानक साहब ने ही रखियां हुई सी जुल्म के खिलाफ खलोण दे लई। सो ये हर लहर दा एक वो इवॉल्व हुंदी है। गुरु नानक साहब ने सिद्धांतक जिहड़ी है वो उसकी नहीं रखी और अल्टीमेटली ये जिहड़ा राजयोग का कानसैप्ट भगती शक्ति मीरी पीरी संत सिपाही ये गुरु नानक साहब दे राही ही इस आइडियोलॉजी की शुरुआत हुंदी है। 10वें पातशाह तक पहुँचते हैं फिर ये खालसा रूप दे विच परमानेंटली किरपान गात्रे च आ जाती है। और इसका जवाब भी और यही सवाल जिहड़ा इन्हां ने कीता है बीबी ने सीन दी ID तो यही जिहड़ा है वो मुगलिया और औरंगजेब के पीरीयड दे विच जदों टक्कर हुंदी है दिल्ली साम्राज नाल पुछया गया सी तो 10वें पातशाह ने फारसी दे विच जिहड़ी चिट्ठी जफरनामा औरंगजेब नूं लिखिया उस दे विच उन्होंने फरमाया सी चुंकार अज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त कि जदों इंसाफ लैण लई होर सारे रस्ते बंद हो जाण तो फिर शमशीर नूं हथ विच लैना ये रब दे बंदियां दा काम हुंदा है। और यही अल्फाज
ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਜਿਹਦਾ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 50,300 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਅਬਸੈਸਡ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਲ ਘੋਟਣਾ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਪਨ ਐਨਮੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਥ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਣੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਕਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ MP ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਓਬੇਸੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA T ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੇਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ RJD ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ BJP ਦਾ MLA T ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਵੀ ਨੇ। ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ T ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 years ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਰੇਪਿਸਟ ਔਰ ਲੂਟਰਸ ਔਰ ਮਰਡਰਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ T ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ cab driver who took journalist Sadiq Kapan to Hathras gets bail after 22 months। ਹੁਣ ਹਾਥਰਸ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਪਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ UAPA ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UAPA ਲਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਔਰਵਿਲੀਅਨ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੈਂਗਰੂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਗ ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਲੇਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੈਂਗਰੂ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਬਿਕਲਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ CBI ਦਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 11 ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਮਰਡਰਰਸ ਔਰ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ असली मतलब जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया। सो ब्रेक व्यूअर्स तो इसी तरह बने रहना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।